الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر Kemudian kepada segenap jemaah yang bersedia hadir di agar bisa merupakan sosok terdepan semua bisa diisi kebermanfaatan sholat kita nanti tergantung lurus dan bagusnya sosok kita. Pertimbangan bagi hari ini adalah Ustaz Ahmad Wafi Abdul Kudus Habib Joko Harian Yogyakarta. Lagi bertindak sebagai imam Ustaz Ahmad Wafi Abdul Kudus Al-Habib. Beliau adalah imam masjid Joko Harian. Khotib adalah Ustaz Basuki Yulianto Sarjana Agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله Jamaah sholat Idul Adha yang baru hadir di Balai Alun-Alun Wonosobo, mohon bisa segera menempatkan diri di shop-shop yang telah disediakan. Shop yang depan lebih utama. Nanti kalau sudah, mohon shop yang masih kosong bisa diisi terlebih dahulu. Imam pada sholat Idul Adha kita pada pagi hari ini yaitu Ustadz Ahmad Wafi Abdul Qudus Al-Hafidh. Beliau adalah Imam Masjid Joko Karyan Yogyakarta. Sedangkan sebagai khotib Ustadz Basuki Zulianto Sarjana Agama. Sekali lagi, mohon jamaah yang masih berada di luar dan di belakang mohon bisa menempati shop-shop yang ada di depan yang masih kosong, mohon ditempati terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mohon perhatian. Sholat Idul Adha pagi hari ini akan dimulai pada jam 6.30. Sekarang waktu menunjukkan jam 6.25 menit. Mohon kepada para jamaah yang baru datang segera untuk menempatkan diri karena sebentar lagi sholat Id akan dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah,
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة جامعة Mohon shopnya dirapatkan, yang depan dipenuhi terlebih dahulu, shop yang masih kosong diisi. Dan yang di belakang bisa mengisi shop-shop yang masih kosong terlebih dahulu. استقيموا تراصوا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mari saf lurus dan dirapatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap detik sekian banyak bayi lahir di berbagai belahan dunia, dan setiap detik itu pula sekian banyak orang meninggal dunia dalam usia yang berbeda, silih berganti tak pernah berhenti sepanjang masa. Karena percaya bahwa di balik fenomena kejadian demi kejadian tersebut terdapat rahasia yang patut untuk direnungkan, maka seorang pujangga klasik pernah berkata, "Mali ara an-nasu ya'tuna wa yadhhabun." Ada apa sebenarnya yang aku lihat? Manusia datang dan pergi silih berganti. Manusia terus berjalan bersama kafilah manusia lain, menelusuri malam, siang, bulan, dan tahun. Sejak lahir, tumbuh, dan berkembang, lalu menua, menyusut dimakan usia. Direkam amalnya, meskipun seolah sedang berhenti, meskipun seolah sedang dibiarkan menikmati, sehingga tidak sadar lagi sampai batas akhir perjalanan panjang ini. Tetapi banyak yang tidak menyadari. Wa anzirhum yawmal hasrah idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan ketika segala perkara diputuskan, sedang mereka dalam kelalaian dan tidak pula beriman. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Ketika menjelang wafat, Abu Hurairah menangis, dan ketika ditanya mengapa ia menangis, maka ia pun menjawab, "Bu'dus syafari wa qilatuz zat wa dhaful yakin wa khawful wuqu' minas sirati fil nar." Aku menangis karena jauhnya perjalanan, sedikit perbekalan, lemah keyakinan, dan takut terpelanting di dalam jembatan amal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semata karena kemurahan Allah, maka Allah mengkhususkan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini bagi hamba-hambanya supaya dapat berbagi dengan para jamaah haji.
mendapat karunia ilahi seperti yang disabdakan oleh Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin amal shalih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana amal shalih yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan hari-hari ini. Oleh karena itu, di hari yang mulia ini, bersama-sama dengan jamaah haji yang berada di Mina, kita patut banyak memanjatkan doa, istighfar, mengucapkan tahlil, takbir, dan tahmid, mengharapkan karunia Allah yang maha dekat, maha pengampun, maha pengasih, lagi maha penyayang. Dengan demikian, merayakan hari raya yaitu mendekat dan hadir kepada Allah dengan hidup yang bermakna spiritual dan sosial. Dengan demikian, ketika memperoleh pujian, kita kembalikan pujian itu dengan tawadhu kepada Allah yang maha terpuji. Ketika memperoleh kebanggaan, kita segera membubuhkan kepada Allah yang maha mulia. Ketika memperoleh kedudukan, kita kembalikan kepada Allah yang maha agung. Dan ketika memperoleh popularitas dan nama baik, kita kembalikan kepada Allah, pemilik Asmaul Husna, dan semua yang ada pada kita kembalikan kepadanya sebagai pemilik segalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syariat agama Islam diwahyukan oleh Allah merupakan syariat yang dijamin kelengkapan dan kesempurnaannya. Tidak hanya sempurna tetapi juga lengkap. Tidak hanya lengkap tetapi juga sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Bulan Dzulhijjah, bulan haji, dan bulan berkurban adalah bukti akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan haji yang syarat dengan gerakan fisik pada batas waktu tertentu menuju pada titik tertentu mengingatkan kita akan hakikat manusia sedang menelusuri perjalanan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga dengan kehidupan itu mari kita renungkan, karena penuh dengan lika-liku. Di padang Arafah nun jauh di Jazirah Arab yang menghampar begitu luas, di bawah terik matahari yang menyengat, pada setiap tahun jutaan manusia berkumpul dari seluruh penjuru dunia hanya dengan mengenakan pakaian yang serba putih tanpa jahitan, beralaskan sandal jepit atau sejenisnya, menanggalkan segala pangkat, status, dan sebutan, melupakan keluarga, saudara, suku, dan bangsa serta kekayaan. Mereka melakukan wukuf, berkumpul menjadi satu dalam kesatuan tujuan, satu keterikatan batin, semata memenuhi panggilan Allah dengan satu ucapan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka datang dengan tunduk dan pasrah. Mereka merasa sangat kecil, sangat miskin dan lemah di hadapan Allah yang maha agung dan maha segalanya. Peristiwa wukuf ini memberi gambaran kesamaan hakikat manusia yang lemah lunglai tak berdaya di alam mahsyar kelak di hari pembalasan, menanti nasib yang bakal diterima, di mana amal baik akan dihisab, apalagi perbuatan dosa tak sedikit pun terlewatkan. Wa uridu ala rabbika shaffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'al lakum maw'ida.
dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Seraya dikatakan oleh Allah kepada mereka, sesungguhnya kalian datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kalian untuk pertama kali. Bahkan kalian menganggap bahwa kami tidak akan mengadakan satu hari kebangkitan untuk memenuhi perjanjian ini. Wa wudi'ul kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, dan diletakkan, ditunjukkan amal catatan, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa dengan penuh ketakutan dan mengatakan, yaqulu ya laitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Mereka kemudian berkata, betapa celakanya kami, catatan semacam apa ini yang tidak sedikit pun tertinggal, baik yang kecil maupun yang besar, tercatat dengan rapi. Dan sesungguhnya Tuhan kalian tidak kepada seorang pun akan menzalimi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Indra manusia seringkali salah menganggap biru warna langit dan gunung. Akal manusia seringkali salah yang membuat dirinya lupa diri sehingga tak mampu menjangkau apa yang ada di balik fenomena alam ini. Ambisi manusia seringkali salah sehingga menutup mata hati, mengira bahwa pesona dunia dapat membangun keabadian. Manusia memang pandai merendahkan diri dengan bersikap tinggi hati, pandai merancang kegagalan dan kehancuran dengan sikap memperturutkan ambisi. Padahal sebenarnya ia sedang disebut oleh hari esok yang senantiasa terus silih berganti menjadi hari kemarin. Direkam amal-amalnya yang tak sedikit pun terlewatkan. Ia sedang meniti perjalanan tanpa membawa apa-apa selain amal-amalnya sendiri, mendekati liang kubur lalu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan fisik manusia dari bayi menjadi anak-anak, lalu dewasa, tua, dan dimakan usia dengan keriput tubuh dan uban di kepala, sebetulnya merupakan sunnatullah yang bisa menjadi peringatan akan kefanaan dunia ini. Rasulullah SAW mengingatkan, ajibtu liman aikona bil maut summa yafrah, ajibtu liman aikona bin nar summa yabhar, ajibtu liman aikona bil qadar summa yansab, ajibtu liman aikona bisawalid dunya wa kaifa yatma'inna ilaiha, ajibtu liman aikona bil hisabi qadan summa la ya'mal. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Yang terjemahannya, aku heran pada orang-orang yang meyakini akan kematian tetapi justru malah bersukaria. Aku heran pada orang-orang yang meyakini siksa api neraka tapi justru malah tertawa-tawa. Aku heran pada orang-orang yang meyakini akan adanya takdir tetapi justru menjalani kehidupan ini dengan susah payah, menabrak halal dan haram tanpa ada batasan. Aku heran pada orang yang melihat dunia dan naik turun yang dialami oleh penghuninya, akan tetapi justru ia malah betah di sana. Aku heran pada orang yang meyakini adanya hari perhitungan, tetapi justru malah tidak beramal kebajikan untuk berbekal di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah keluarga Nabi Ibrahim diawali dari ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya yang tercinta Hajar dan anaknya yang tercinta
yaitu Ismail, ke lembah yang tak berpenghuni, yaitu kota Mekah. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan yang berat dan melelahkan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, dan Ibrahim telah mempersiapkan semuanya untuk orang yang dicintainya, maka Ibrahim sudah waktunya pulang. Ibrahim meninggalkan mereka dengan penuh kesedihan, hatinya remuk redam, sehingga ketika meninggalkan mereka berdua dengan sedih hati, tidak tega, Ibrahim pun meninggalkan tanpa melihat mereka berdua. Maka Hajar istrinya tercinta bertanya, "Ya Ibrahim, engkau meninggalkan kami bersama siapa?" Ibrahim seribu kata, bisu 1000 kata, karena memang tidak ada siapapun di lembah tersebut. Pertanyaan yang kedua, "Ya Ibrahim, engkau meninggalkan kami bersama apa?" Ibrahim pun tak mampu menjawab, karena perbekalan yang diberikan tiadalah cukup. Pertanyaan yang ketiga, "Ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini?" Maka begitu mendengar bahwa itu perintah Allah, Hajar menjawab dengan gembira dan bahagia, "Alhamdulillah, kalau itu perintah Allah, Allah yang akan menjaga. Alhamdulillah, kalau itu perintah Allah, Allah yang akan melindungi. Dan ketika itu perintah Allah, Allah yang akan menanggung segalanya." Setelah Ibrahim pergi, Ismail kemudian kehausan, sementara persediaan air telah habis. ASI dari Ibunda Hajar karena panas dan keringnya hari itu juga telah mengering. Maka kemudian Hajar berusaha mencari air dan berlari-lari dari Safa ke Marwa sebanyak 7 kali, yang hari ini itu menjadi ritual syai di dalam ibadah haji. Setelah berlari-lari 7 kali dengan sepenuh kekuatannya, sepenuh kemampuannya, ternyata Allah memberikan karunia. Dengan kaki Nabi Ismail ada air yang tersembul di dalamnya, yang hari ini menjadi sumber Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita belajar dari peristiwa syai atau lari-lari kecil yang dilaksanakan oleh Hajar, bahwa ikhtiarlah, berusahalah seperti Hajar dengan sekuat tenaga, karena sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ternyata rezeki Hajar diberi oleh Allah melalui air yang timbul dari kaki Nabi Ismail. "Faman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Hasrat manusia pada kekinian dan mumpalisme seperti yang dimiliki oleh binatang tidak serta-merta berubah, kecuali jika karena kesadaran iman yang disuburkan dengan semangat berkorban dalam menuju perjalanan untuk menuju hidup yang lebih bermakna. Pelajaran tentang takwa yang paripurna telah diajarkan oleh 2 orang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yang tertulis di dalam Al-Quran dengan julukan Al-Halim, yang artinya sangat disayangi, sangat dihormati, apalagi di mata ayah sendiri. Namun ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putra tercintanya dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan menerima perintah itu, dan ternyata putra beliau Ismail dengan penuh kesabaran dan keikhlasan pun menerima perintah yang diberikan oleh Allah kepada ayahnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara.
Wa qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Ismail sudah sampai usia sanggup bekerja sama, Ibrahim pun berkata kepada beliau, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkan apa pendapatmu. Ismail pun menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah akan mendapatkan engkau diriku orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kisah penyembelihan kurban itulah Allah kemudian mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Peristiwa ini mengisyaratkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu sadar dan siap mengorbankan dan menanggalkan sifat-sifat kebinatangan yang melekat pada jiwanya. Sikap ini menang sendiri yang terkadang terselubung di dalamnya sikap mengalah. Sikap mumpungisme yang meskipun kadang terselubung di dalamnya sikap zuhud. Sikap kolusi, korupsi, meskipun terkadang terselubung di dalamnya sikap kedermawanan. Sikap rakus, serakah, meskipun terkadang terselubung di dalamnya kesalihan dan kepedulian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itulah maka pada hari yang mulia ini kita berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran, hikmah dan kebaikan yang diajarkan melalui ibadah haji, ibadah kurban atau ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Dan yang terakhir, semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kemenangan baik di dunia apalagi kelak di akhirat, dan yang paling utama terjauhkan dari siksa api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallah. Ini lebih di depan. Oh.